Holy Episcopal Synod, His Grace Dr. Matthias Mark Severarios Metropolitan, His Excellency Mr. Asfor Dingamo, the Ambassador of Ethiopia to India, Metropolitan Mark Julius, the General Convener of the Bicentenary Memorial of Joseph R. Ignatius, Malagra Metropolitan of Blessed Memory, the Chairperson of Kunnavalam Municipality, Father Dr. K.M. Jones, Father Dr. Jones Abraham Quanash, the priest trustee of the church, my brother Metropolitans, Reverend Episcopos, priests, nuns, and all my beloved children in Christ. We are at the point of conclusion of the bicentenary memorial of one of our blessed predecessors. Even after 20 decades of departure, the memory of his luminary Metropolitan, Pulikota Joseph R. Ignatius II, still lively persists in the hearts of the people. To our honorable guest, His Holiness the Patriarch, Metropolitans and diplomats, and of course to all of you, we would like to spell out the truth that without the life of this father of blessed memory, the history of our church would have been different. Metropolitan Ignatius initiated the formal theological education in our church. The vision he had 200 years ago has changed the course of our history. The spark of divine knowledge in him was dynamic enough to break the customary laziness prevailed in the church. The Holy Father has become instrumental in the hands of God in cooperating with the notable monks and scholars of his time in translating the Holy Scripture to our native language. This eminent church leader, trusting in the steadfast love of God, stood firm in faith at the time of invasions. Again, in him we see a committed monk who survived with bare minimum food and life supplies. The land had a history of unfailing commitment to the life of the church. The faithful of this place firmly stood against the colonial agenda of conversions. That fervor of faith handed down to the generations prevailed in its fullness in this father of blessed memory. We wish that great commitment would continue to remain in the church forever. The life of the Metropolitan of blessed memory is a message that continues to challenge the present generation. People who survive with limited resources will largely considered as failed ones. People who acquire and gather more worldly wealth are considered to be successful. We are celebrating the life of somebody who has failed in life. Personally speaking, I would prefer to hold that kind of failures closer to my heart. We have a living witness of an unassuming church among us. The church have more than 45 million faithful. They could still hold their simplicity intact. I am referring to the Ethiopian Orthodox Church, with whom we share the same doctrine and faith. The life of this church is a living Christian witness to the whole world. In spite of its huge population, the church has never gone around the world in subduing other Christian communities. It has never imposed its physical power on other churches. We thank God for this fraternal love. We take this opportunity to thank our dear brother in Christ, His Holiness Abuna Matthias, and through him all the faithful of the Ethiopian Orthodox Tabernacle Church. Again, I am deeply moved by the presence of the diplomats here for their commitment to the faith and culture of their home country.
Your Excellency, Ambassador, my church is grateful to you and your team of your presence. May I take the liberty in addressing my faithful in my native language. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ, 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ 200ാം ചരമവാർഷിക ജൂബിലി ആഘോഷമാണ്, അതിന്റെ സമാപനമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ പറ്റി എത്ര തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും അധികമാകുകയില്ല. സഭയെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പിതാവിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാവിധമായ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. അന്ന് മിഷണറിമാരുടെ ആധിപത്യം ഏറെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ മിഷണറിമാരുടെ സ്വാധീനം ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വിശ്വാസപരമായോ അനുഷ്ഠാനപരമായോ ഒരു കോളലും ഏൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ മലങ്കര സഭയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു മകൻ വ്യക്തിത്വമാണ്. ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം ഒരു വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അഥവാ പഴയ സെമിനാരി സ്ഥാപനം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് എത്ര അന്വർത്ഥമാണ്. വൈദികർക്ക് ഒരു പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടു. അതനുസരിച്ച് വൈദിക പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. പഠിത്ത വീട് എന്ന പേരിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുന്നംകുളത്ത് തന്നെ ചില പാഠശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രം പോരാ, സഭയെ ഒന്നായി കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മഹാനുഭവനാണ് അദ്ദേഹം. കുന്നംകുളത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനല്ല എന്നും മലങ്കര സഭയുടെ സമഗ്രമായ ആ നന്മയ്ക്കും അതിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ മഹാത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു തികഞ്ഞ സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ച പിതാവായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം വെറും പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പിൽ ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി. 40 വർഷത്തോളം പഴങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം തള്ളി നീങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ കാതലായ അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷവേളയാണിത്. ഞാൻ ദീർഘമായി ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും പലരും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി നമ്മുടെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയും വേണം. തീർച്ചയായും പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവനാസിയോസ് രണ്ടാമൻ തിരുമേനി, ആ തിരുമേനിയുടെ സഹോദരപുത്രൻ വീണ്ടും മലങ്കര സഭയുടെ അമരക്കാരനായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എത്ര ദീർഘമേറിയ ഒരു വീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലമായി വൈദിക സെമിനാരി ഇന്നും നിലകൊള്ളുകയാണ്. അതിപ്രഗത്ഭന്മാരായ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച് അവരെ ലോകത്തിനും മനുഷ്യരാശിക്കും പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കും ധാരാളം സേവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഈ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സ്മരീയ പുരുഷന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് ആ പിതാവിനെ എല്ലാവിധമായ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ അല്പമായിട്ട് അനുകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ ജനസമുദ്രം ഇവിടെ വന്നുകൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വാസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരാണ്. മലങ്കര സഭയുടെ ശക്തി ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് എന്തെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ കരുത്തരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷണമാണ് ഈ മഹാജന സഞ്ചയത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ചാരയിൽ നിന്നും ദൂരെ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും മലങ്കര സഭയുടെ പേരിലും സ്വന്തം പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു.
ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും വൈദികരുമുണ്ട്. അവരെ അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് റഹീമനായിരിക്കുന്ന ഞാനും ജനറൽ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് അഭിയൊന്നും യൂലിയോ സിനിമയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരുടെ അധ്വാനത്തെയും ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന കെട്ടിടം ജ്യോതിസ് ഭവൻ എന്ന പേരിൽ നിന്ന് അത് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.